Hello students, welcome to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது exercise 2.8 sum number 1. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா if omega is a cube root of unity show that this equation is equal to -1. So அதுக்கு முன்னாடி cube roots of unity எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தலாம். Cube roots of unity is nothing but 1 power 1/3. அதாவது cube root of 1. இதோட values பாத்தீங்கன்னா 1 omega square. இதுல ஒமேகாங்கிறது என்னன்னா -1/2 plus I√3/2. ஒமேகா ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னன்னா -1/2 minus I√3/2. எப்படி இந்த ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து -1/2 plus I√3/2 வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒமேகாவோட ஜெனரல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா e⁻i2π/n. இதுல n is nothing but எந்த ரூட் வருதோ அதோட வேல்யூ. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்னா n will be 2, cube rootனா n will be 3, fourth rootனா n will be 4. அந்த மாதிரி என்னோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இங்கே ஒமேகாவோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகும். cube root of unityங்கிறனால n வேல்யூ இஸ் 3. e⁻i is nothing but cos theta plus I sin theta, that is Euler's formula. According to that formula e⁻i2π/n நம்ம எப்படி எழுதணும்னா cos 2π/n plus I sin 2π/n எழுதலாம். இங்க n வேல்யூ cube root of unityங்கிறனால 3 நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா this is cos 2π/3 plus I sin 2π/3. 2π/3 is nothing but 120 degree. 120 degree பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். cos 120 degree we can write it as minus cos 60 degree. அதே மாதிரி sin 120 degree we can write it as plus sin 60 degree. cos 60 degree value பார்த்தீங்கன்னா 1/2. so minus cos 60 degree is minus 1/2. sin 60 degree value பார்த்தீங்கன்னா √3/2. ஸோ இப்படி தான் நமக்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ ஒமேகா is equal to -1/2 plus I√3/2 கிடைச்சிருக்கு. இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது we will get this -1/2 minus I√3/2. அதனால we are considering this as omega square. So only we are considering cube root of unities are 1 omega square. Next condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sum of nth roots of unity is always 0. இது வந்து n ரூட்ஸ்க்குமே பொதுதான். cube root இருந்தாலும் sum is 0, fourth root இருந்தாலும் sum is 0, fifth root இருந்தாலும் sum is 0, square root இருந்தாலும் sum is 0 தான். ஸோ எப்படி sum of the cube roots 0ன்ற வருதுங்கிறத நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன். sum of cube roots பார்த்தீங்கன்னா 1 and -1/2 plus I√3/2 -1/2 minus I√3/2. இதை மூணையும் ஆட் பண்ணும்போது plus I√3/2வும் minus I√3/2 கேன்சல் ஆயிரும். -1/2 ஆட் பண்ணும்போது -1 கிடைக்கும். ஸோ 1 minus 1 is equal to 0. ஸோ 1 plus omega square is equal to 0. This is how we are getting the sum of the cube roots is equal to 0. அதே மாதிரி product of cube roots பார்த்தீங்கன்னா 1 into -1/2 plus I√3/2 into -1/2 minus I√3/2 கிடைக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா a plus b into a minus b ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால this we can write it as a square minus b square. 1 into anything is the same. ஸோ அதனால நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணல. இதை வந்து a square minus b square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இங்கே I square கிடைக்கும். I square is -1. ஸோ minus into minus plus ஆயிரும். √3 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 3, 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4. ஸோ we are getting 1/4 plus 3/4. bases are same. so numerator add பண்ணோம்னா 1 plus 3 is 4. 4/4 is 1. so only we are getting 1 into omega square is equal to 1. so omega into omega square is omega cube. so omega cube is equal to 1 ன்னு நமக்கு கிடைக்குது. product of n roots பார்த்தீங்கன்னா 1 into omega square etc. omega power n minus 1 ன்னு வரும். இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா -1 power n minus 1. so product of nth roots of unity is equal to -1 power n minus 1ங்கிறத ஜெனரல் ஃபார்முலா. so product of cube rootsங்கும்போது this n becomes 3. அப்ப cube rootsங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 1 omega square மட்டும் கிடைக்கும். so 1 into omega square is nothing but -1 power 3 minus 1. so 3 minus 1 is 2. so -1 power 2 is plus 1. so only we are getting the product of cube roots of unity is 1. product of fourth roots of unity பார்த்தீங்கன்னா 1 omega square omega cube இதனாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா -1 power n minus 1 is nothing but 4 minus 1. so -1 power 4 minus 1 is -1 power 3. this is equal to -1.
So product of cube roots of unity plus 1, product of fourth roots of unity பார்த்தீங்கன்னா minus 1. அடுத்து product of fifth roots of unity பார்த்தீங்கன்னா plus 1 இருக்கும். product of sixth roots of unity minus 1 இருக்கும். So even roots of unity ஓட products எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா minus 1 இருக்கும். odd roots of unity ஓட products எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா plus 1 இருக்கும். So இதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா omega cube is equal to 1ங்கிறது நமக்கு மறக்காது. So இங்க மெயினா நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா cube roots of unity வந்தாலே 1 plus omega square is equal to 0 and omega cube is equal to 1. அதே மாதிரி omega cube is equal to 1 னா omega power 4 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா omega cube into omega ன்னு எழுதலாம். omega cube is 1ங்கிறனால 1 into omega is omega. So omega power 4 ஓட வேல்யூவும் omega தான். மூணு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 1 plus omega square is 0, omega cube is 1, omega power 4 is omega. இந்த சம்ம டைரக்டா சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. அதை நான் வீடியோட எண்ட்ல சொல்றேன். பட் இங்க நம்ம சில ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா a டேர்மை கம்பேர் பண்றேன். a டேர்ம் பாருங்க, இங்க a இருக்கு, இங்க a ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க a இருக்கு, இங்க a ஒமேகா இருக்கு. a டேர்ம் மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ணுமான்ட்டு இல்லை, b டேர்மும் கம்பேர் பண்ணலாம், c டேர்மும் கம்பேர் பண்ணலாம். பட் நம்ம இங்க நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை மோர் ஆர் லெஸ் சேம் டேர்மா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வர போறோம். அதனால ஏதாவது ஒரு டேர்மை கம்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒமேகாவையோ ஒமேகா ஸ்கொயரையோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா a இருக்கு, இங்க a ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ எனக்கு நியூமரேட்டர்ல ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்படுது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர். அதே மாதிரி செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன்லயும் a டேர்மை கம்பேர் பண்ணோம்னா இங்க a இருக்கு, இங்க a ஒமேகா இருக்கு. ஸோ எனக்கு நியூமரேட்டர்ல ஒரு ஒமேகா எக்ஸ்ட்ராவா தேவை. ஸோ we are multiplying and dividing by omega. The second fraction we are multiplying and dividing by omega. A omega plus b omega square. Just we are considering the LHS. Multiply the numerator by omega square. A into omega square is a omega square. B omega into omega square is b omega cube. C omega square into omega square is c omega power 4. Denominatorல நம்ம omega square உள்ள multiply பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி a கிட்ட omega square இருக்கு. அதனால denominator omega square நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர்ல a into omega இருக்கு. ஸோ நியூமரேட்டர்ல a into omega கொண்டு வரதுக்காக this omega we are multiplying inside. A into omega plus b into omega is omega square plus c into omega is omega cube divided by denominator omega அப்படியே வச்சுக்கலாம். c plus a omega plus b omega square. Now omega இப்போ omega cube பதிலா 1 replace பண்ணலாம். omega power 4 பதிலா omegaவை replace பண்ணலாம். So this becomes a omega square plus b into 1 is b, c into omega power 4 is c omega divided by omega square into, இதை நம்ம ஆர்டர்ல எழுதணும் அப்படின்னா first a term a omega square, next b term, next c term is c omega. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது, ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும். சரி, நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் a omega plus b omega square plus c omega cubeக்கு பதிலாக நம்ம 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா c divided by omega into, இதை நம்ம ஆர்டரில் எழுதலாம் a omega plus b omega square plus c எழுதணும்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 by omega square is the first fraction. Next fraction is 1 by omega. Now just we are going to take LCM. LCM பார்த்தீங்கன்னா omega square. So second term multiply and divide by omega பண்ணோம்னா denominator omega square ஆயிடும் ரெண்டுலையுமே. So 1 plus 1 into omega is omega divided by omega square. ரெண்டுலையும் same denominator we will get. So I am taking denominator as common. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 plus omega square is 0. அதில் இருந்து 1 plus omega மட்டும் வேணும்னா we can take that omega square on other side
So 1 plus omega value becomes minus omega square. So replace 1 plus omega by minus omega square by omega square. So ரெண்டுமே cancel ஆச்சுனா we will get minus 1. This is our RHS. Therefore LHS equal to RHS. Hence proved. So இந்த sum simplify பண்றதுக்கு just நம்ம எதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னா 1 plus omega square is 0, omega cube is equal to 1, omega power 4 is equal to omega. இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் இங்க யூஸ் பண்ணனும்னா just we are comparing that a and a terms. a and a term compare பண்ணுங்க. Suppose உங்களுக்கு a and a term compare பண்ணல அப்படினா b and b term கூட compare பண்ணலாம் இல்ல c and c term கூட compare பண்ணலாம். compare பண்ணிட்டு நமக்கு omega வேணுமா omega square வேணுமான்றதை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு you multiply and divide by omega or omega square. அதே மாதிரி நியூமரேட்டர்ல எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் தேவைப்படுதா இல்ல டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் தேவைப்படுதாங்கறத பார்த்துட்டு you multiply omega or omega square with the numerator or with the denominator. நீங்க எதை வேணாலும் கம்பேர் பண்ணலாம் பட் கரெக்டான மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer easily. So இதை டைரக்டாவும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எனக்கு ஒமேகாவும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஒமேகா ஸ்கொயரும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம். இது எப்படி ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்னு கேட்டா just we can take LCM by cross multiplying. So a plus b omega plus c omega square into c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square into b plus c omega plus a omega square, the whole divided by denominator pathina product of these two denominator a omega square into c plus a omega plus b omega square. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் ஒமேகா கியூப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, எங்கெல்லாம் ஒமேகா பவர் 4 இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒமேகா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஒரே ஒரு மைனஸால தான் டிஃபர் ஆயிருக்கும். ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு -1 ஈஸியா டைரக்டா கிடைச்சிரும். ஸோ இந்த சம்ம நீங்க இதுக்கு அப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க. ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா இல்லையாங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.